ఆసమ్ ఎంత బాగా చేశారు అసలు. మళ్ళీ ఆ రోజుల్లో పాటల్ని మైమర్పించేలా చేశారు. మళ్ళీ మన శ్రీదేవి గారు గుర్తు తెప్పించారు. థ్యాంక్ యూ. అదంటే వేరే కూడా ఈ బాక్స్ చూసారా ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో. ఇవన్నీ మీరే హ్యాండ్ మేడ్ చేశారా? Okay, that's fair. Thank you all. Awesome job, great job. The costumes, custom-made costumes అనుకుంటున్నాను. Perfect చేశారు. Color combination and backgrounds. Awesome. చాలా బాగున్నాయి. Thank you very much. Please give them a big round of applause. So, next performance వచ్చేసి మనకి మన యూత్ క్లబ్ గురించి చెప్పడానికి స్పెషల్ గెస్ట్ ఇన్వైట్ చేద్దాం. Alright, let's welcome our special guest Alekhya Targavati. Alekhya మనకి మన పశ్చిమ కర్ణాటక తెలుగు సంఘం యూత్ క్లబ్స్ గురించి వివరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది. Alekhya, let's give her a big hand. ముందుగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. I hope you're all enjoying the performances and having fun. For those of you who don't know me, my name is Alekhya and I'm a junior at Bethel High School. నేను ఇవాళ KWCలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అయిన యూత్ క్లబ్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను. ఈ యూత్ క్లబ్ దిస్ ఇస్ meant for all the kids and the youth in the community who want to give back to the community. ఈ యూత్ క్లబ్ ద్వారా ఇండియాలో మరియు ఇక్కడ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్కి హెల్ప్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోవిడ్ అప్పుడు మన అమేజింగ్ MC శ్రీజ అండ్ అదర్ యూత్ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి సుమారుగా $4,500 వరకు ఫండ్ రేజ్ చేసి ఇండియాలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్కి డొనేట్ చేస్తాం. So, did you hear that? I want to repeat that because she said the youth club has raised $4,500. This donation went to an organization that helps kids with disabilities. Oh, it has went to help kids with disabilities. It's really a renowned cause. And this isn't a small amount, and it wouldn't have been possible without the entire community. So our sincere thanks to all of you. దీంతో పాటు ఈ యూత్ క్లబ్లో చాలా అదర్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ KWCT గైడెన్స్లో టెన్నిస్ క్లబ్, క్రికెట్ క్లబ్ అండ్ చెస్ క్లబ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాము. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే స్పోర్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ అని. We learn the sport and we also learn to balance the emotional part as well. I run the tennis club as part of the youth club and I'm very thankful to be doing so. Cricket club అయితే చాలా years నుంచి run అవుతుంది and one of our youth club members, Satvik, has been selected for the U23 East Zone USA team, which is absolutely incredible. Tennis and chess clubs గురించి వస్తే లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేశాము అండ్ చాలా మంది కమ్యూనిటీ నుండి కిడ్స్ జాయిన్ అయ్యి బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. These clubs are fun for everybody and help us give back to the community, so I urge all kids and the youth to come forward and join. So, Alekhya, how many clubs ఉన్నాయి? I don't know the exact number, but I know that there's a lot and there's something for everybody. Oh, that's great. So far I know there is cricket club, right? And then there is tennis club, there is chess club, right? And I think there are more. So what she's saying is that there is something for everybody. So inquire and let your kids participate. And they raised $4,500. This wouldn't have happened without all of your support. So really thank you all. Once again, thank you so much for
wonderful GWCT team for your guidance and for encouraging us to go beyond our capabilities. Thank you. Yeah, did you hear that there's going to be a tennis club this summer and it's going to be run by Alekia and team, so please, have your kids participate and make it successful and also get benefit from it. Thank you. Thank you, Alekia, thanks for coming in. Thank you so much. బ్రో ఆపేసి నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేసేది. Wow, we got a glimpse of it. సో నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయబోయేది మన ఐకాన్ స్టార్స్. ఇది కొరియోగ్రఫీ రమేష్ వాజ్పేయి గారు. సో మన ఐకాన్ స్టార్స్ మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న ఆధ్యాత్మికాన్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి ఎలక్ట్రిఫై పర్ఫార్మెన్స్తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. సో ఇటీవల ప్రారంభించిన అయోధ్య రామ మందిరానికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఐక్యత మరియు ఏకత్వం యొక్క శక్తివంతమైన సందేశాన్ని తెలియజేయడానికి మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. కాషాయ దుస్తుల్లో రామతో ముట్టిపడేలా డ్యాన్స్ చేశారు. గ్రేట్ జాబ్ గైస్. Thank you, good job guys, good job, proud of you, thank you. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళే ముందు మన సాత్విక్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ ఇన్వైట్ సాత్విక్. Yeah. Satvik Adala, let's invite Satvik Adala onto the stage. Alright, let's welcome Satvik Adala. Satvik is going to talk to us about CCA. If you're wondering what CCA is, Satvik, floor is yours. Hello everyone, my name is Satvik Adala. I'm a USA cricket player. I recently just played in the National T20 for E-Zone. I also play for Connecticut Cricket Academy. It's an academy me and my father started in hopes to bring more life lessons into cricket. And I was here last year talking about what I've learned in life through cricket, but I've learned a lot more over this last year. I think the first main thing that I've learned in cricket is never let your failure define you. You know, in life you're going to see a lot of setbacks, a lot of moments where you get on the ground. There'll be a lot of moments you get knocked down and you feel like you're not good enough, but in those times it's most important to pick yourself up and keep moving forward. I think the second thing is hard work. You know, you can have all the talent in the world, all the potential, but it doesn't matter if you're not willing to work for it. There's be a guy like me that's going to be willing to outwork you in anything. So no matter what endeavor you have in life, just give it your all, work your hardest, be your best. And third thing, self-belief. You know, you could have all the talent in the world, you could be the best player, but if you don't believe it, it's not going to matter at all. You need to have the inherent self-belief that you can do anything. And I think cricket perfectly illustrates that. And fourth is staying in the present moment. You know, I feel like a lot of times people are weighed down by the uncertainties of the future or let their past define them. But sometimes it's important to just see how you can make the present moment the best right now. So, you know, those just over this last year, but I think the main things that I've learned in cricket, I think as immigrants we need to embrace this game more in our community. This is our home away from home. And if you go back home, you see so many people in the streets playing cricket, they love it. And here you don't see any of it. So I think it's our job as a community to try to bring that into our new home. So if you're interested in joining Connecticut Cricket Academy, you get in contact with me. I'm happy to guide you, help you along your way. But yeah, that's basically it. Thank you. Thank you very much, Satvik. Thank you very much for your comment. So give a big round of applause to Satvik. Yeah, within a young age, you realize so much and you're able to let all the young people know this. So it's really great and we're really proud of you, Satvik. Thank you. Really proud of you. Sriram Harish, Alekia Parni, Kriti, Vijay Royal Mehta, Hamna Anu, Vidatri Yavagada. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ నుంచి ముఖ్యంగా మన మనవాళ్ళతో మెలోడియస్గా సాగిపోతున్న మన కార్యక్రమంలో మంచి టపాస్ లాంటి స్పీచ్తో స్టేజ్ని అలపడడానికి వచ్చేస్తున్నారు మన పాటాకి గర్ల్స్. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ పాటాకి గర్ల్స్. Alright, we will take up the sound.
that we have is so much, and the choreographer is back there, and this is going to be an awesome performance. They're going to come back. So for their energetic performance, let's give them a big hand. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ బంజారా బాయ్స్. బంజారా బాయ్స్ ఈ కొరియోగ్రఫీ చేసి సంతోషం. సో బంజారా బాయ్స్ అంటూ నవయువకులు మన ముందుకు వస్తున్నారు. 90s వచ్చిన ఒక పాట మీద వాళ్ళ ప్రేమను, ఆనందాన్ని, విజయాన్ని డాన్స్ రూపంలో మన ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు. సో ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసేది అనీష్ అమరం, శ్రీయామ్ దేశిరాజు, భువన్ సాయి దాసరి, సాయి చరణ్ దాసరి, అఖిల్ శర్మ, కొరియోగ్రాఫ్ బై సంతోష్ అమరం గారు. మంచి ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్. గుడ్ జాబ్. గ్రేట్ జాబ్ బాయ్స్. కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సాంగ్ సెలెక్షన్ బాగుంది, ఆ డాన్స్ వేరియన్స్ ఆసమ్ సెలెక్షన్ గ్రేట్ జాబ్ అఖిల్ అండ్ ఎవ్రీబడి. సంతోష్ అమరం గారు గుడ్ జాబ్. ఇది ఇందాక మరి గర్ల్స్ మధ్యలో ఆపారు కదా, అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టామా? ఎక్కడ ఆపాము? వద్దులే కొడతారేమో. సో గర్ల్స్ మళ్ళీ రాబోతున్నారు, మళ్ళీ అదే ఎనర్జీతో మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు. ఇంతలోపు మన రోబో గణేష్ గారు మనకి వైవిధ్యమైన పర్ఫార్మెన్స్ తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఎంతమంది రోబో గణేష్ చూడడానికి మరీ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈసారి ఆయన 4 లెగ్ డాన్స్ మన ముందుకు రాబోతున్నారు. 4 లెగ్ 2 అంటే కష్టంగా 4 అయితే చేయొచ్చు అనుకుంటారు. So let's give a big round of applause to Robo Ganesh sir. अरे स्पेसिफिक दिन पास करना है ఎంజాయ్ చేశారా 4 లెగ్ డాన్స్? ఇంకా ఎన్నో పర్ఫార్మెన్సెస్ తో రోబో గణేష్ గారు మన ముందుకు రాబోతున్నారు. లెట్స్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఆల్ ఇండియా మూవీ మేనేజర్ అని దర్శకత్వం చేయబోతున్నారు. అందులో ఆయన హీరో. సో ఉన్న స్కిల్స్ అన్ని ఉపయోగించి మేనేజర్ మూవీ. ఓ దట్స్ ఆసమ్. సో మరి మన పటాకి గర్ల్స్ చాలా రెడీగా ఉన్నారు. పటాకి గర్ల్స్ వాళ్ళ ఫైల్ త్వరలో ఉందంట, ఇప్పుడే వచ్చింది. లెట్స్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ అండ్ వెల్కమ్ దెమ్ పటాకి గర్ల్స్. వాట్ అన్ ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్. మళ్ళీ అదే ఉత్సాహంతో అదే ఎనర్జీతో చేశారు. గ్రేట్ జాబ్ గర్ల్స్. వన్స్ మోర్ అంటే కూడా మళ్ళీ చేసేలాగే ఉంటుంది కదా. గ్రేట్ జాబ్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మన ముందు రాబోతున్నారు టిక్ టాక్ డార్లింగ్స్. కొరియోగ్రఫీ చేసి గారు పార్టిసిపెంట్స్ సుహానా గుప్తా, శరణ్య మంతాల, అనుష్క సింగల్, అక్షర గడివి, ఆన్య కపూర్. టిక్ టాక్ డార్లింగ్స్ మన అమ్మాయిలు డాన్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరి మనం ఇన్వైట్ చేద్దామా? Yeah, let's welcome Ding Dong Darlings. OC team, we request you to come and meet backstage. OC team registration begin on the next. We request everybody from the OC team to meet at the backstage. Thank you. Let's welcome Ding Dong Darlings. ఇప్పుడేనా టైం పడుతుంది కదా యాక్చువల్లీ. Wow, what an energetic performance. వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్ కానీ, వాళ్ళ స్టెప్స్ కానీ, కొరియోగ్రఫీ కానీ, you nailed it. Great job girls, great job. Let's give them a big round of applause. Choreographer Vidya Subhas గారికి again congratulations. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి శ్రీ కొమ్మలని స్టేజ్ మీద ప్రకటిస్తున్నారు. You miss the connectivity and అనుకుంటారు కానీ because of things like city ఉగాది events వీటి వల్ల కమ్యూనిటీ ఫీలింగ్ ఆర్ హోమ్ ఫీలింగ్ నాకైతే డెఫినెట్ గా వస్తుంది. ఉగాది వస్తుందంటే ఫెస్టివల్ కంటే TAWCT ఉగాది వస్తుంది, డాన్సెస్ వేయచ్చు అనే ఎక్సైట్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా కూడా ఉంటుంది. సో ఐ థింక్
to share here. Wow, that's great. Yeah. సో ఇప్పుడు ఉగాది గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, మెయిన్ ఉగాది పచ్చడి గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో నీకు ఉగాది పచ్చడి అంటే ఇష్టమని నాకు చెప్పు. సో చెప్పు, నీకు ఉగాది పచ్చడి చేయడం వచ్చా? అసలు చేయడం అంటే ఎప్పుడు చేయలేదండి, ఇంట్లో పేరెంట్స్ చేస్తారు కాబట్టి. బట్ అంటే ఉగాది పచ్చడి అంటే షడ్రుచులు, తీపి, కారం, పులుపు, వగరు అలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయని మాత్రం ఐడియా ఉంది. షడ్రుచుల దగ్గరే పాయింట్ కొట్టేసాం మా దగ్గర. సో ఓకే, షడ్రుచులు అంటున్నాం. సో ఏం వేస్తారు ఉగాది పచ్చడిలో, ఏమేమి కలిపి చేస్తారు అనేది తెలుసా? ఇంట్లో చేసేటప్పుడు ఎల్లోగా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఎల్లో అంటే డెఫినెట్గా పసుపు వేస్తారు, పసుపు. అండ్ దెన్ అంటే చాలా చేదుగా ఉంటుంది. సో కాకరకాయ వేస్తారు. అండ్ అదొక పుల్ల ఫ్లేవర్ వస్తుంది. సో కాయ ఇన్ని కాయలు వద్దాం, మాకు వద్దు, మనం పులిహోర చేయొద్దు, పచ్చడితో ఆపేద్దాం. ఉగాది పచ్చడి పులిహోర కాదు. జస్ట్ ఫర్ జోక్స్ గైస్. ఉగాది పచ్చడి అంటే నాకు నిజంగా చాలా ఇష్టం. నేను ఇంట్లో ఆబ్వియస్లీ అందరిలాగా నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను. అండ్ నౌ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓసీ ఫెసిలిటేషన్. సో మీ అందరికీ తెలిసినట్టు ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాము. ఇంత పెద్ద ఈవెంట్, ఎస్పెషల్లీ 15 years నుంచి ఇలాంటి గ్రాండ్ స్టేజ్ ఈవెంట్ పెట్టాలంటే there's a lot of teams that put a lot of work behind the scenes. అంటే మీరు వచ్చిన ఈ ఒక్క రోజుకే మనం పొద్దు నుంచి సాయంత్రం ఉండాలంటే చాలా ఎప్పుడైపోతుందా, ఫుడ్ ఎప్పుడు పెడతారా అని చూస్తాము. బట్ దీస్ టీమ్స్ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ tirelessly for the past few months. So along with Kalyan uncle, obviously there's a full village behind him and they put in an incredible effort to bring these results onto the stage. So వాళ్ళందరినీ అప్రిషియేట్ చేసి ఫస్ట్ సార్ రికగ్నైజ్ చేసే ఈవెంట్ ఈ ఓసీ ఫెసిలిటేషన్. సో నౌ వి ఇన్వైట్ మిస్టర్ కళ్యాణ్ అడ్డాలా onto the stage. Let's welcome him. Hello everyone. So ఇంకొక వినూత్నమైన ప్రదర్శనతో మన ముందుకి లోగో గణేష్ వచ్చేస్తారు. సో are you guys ready? సో ఈసారి ఆయన స్టెప్నీ అనే డాన్స్తో వస్తున్నారు. నేను అదే అడిగాను, స్టెప్నీ ఈసారి కార్లో స్పేర్ టైప్ లాగా లేదండి, నాకు స్టెప్నీ ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్ చెప్పారు. సో లెట్స్ సీ హిస్ స్టెప్నీ డాన్స్. ఈ స్టెప్నీ డాన్స్ చూడడానికి నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ ఇట్స్ గోనా బి అబౌట్, బట్ యాజ్ వి సీన్ ఇంతకు ముందు రెండు పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా చాలా క్రియేటివ్గా వచ్చాయి. సో లెట్స్ వెల్కమ్ విత్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఇది ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా వినూత్నంగా ఉంది కదా, మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాము. మరొకసారి సో స్టెప్ అండ్ టీ. సో స్టెప్నీ డాన్స్ అంటే అదనమాట. స్టెఫ్నీ అని అనుకున్నా, బట్ దెన్ స్టెఫ్నీ అని కూడా అర్థమైంది. సో రూపం గణేష్ గారు ఈ పర్టికులర్ డాన్స్ వాళ్ళే ఇండియా గాట్ టాలెంట్ నెక్స్ట్ రౌండ్లో క్వాలిఫై అయ్యారు. సో యూజ్ దిస్ విత్ ఇండియా గాట్ టాలెంట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ రౌండ్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే కార్యక్రమం కళ్యాణ్ అడ్డాలా గారిని స్టేజ్ దగ్గర రమ్మంటున్నాం. ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ ఏవి ప్లే చేయబోతున్నాం. స్పెషల్ ఏవి ప్లీజ్, కళ్యాణ్ అడ్డాలా గారు. కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడున్నా స్టేజ్ దగ్గర రావాలి సార్. స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఫుల్ స్టేజ్ షేక్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. టీమ్ క్వీన్స్. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ మీరు యుగానికి వచ్చిందంటే ఈ టీమ్ క్వీన్స్ అనే పర్ఫార్మెన్స్ మీరు ఇంతకు చూస్తుంటారు. వీళ్ళు 2015 నుంచి మనల్ని అలరిస్తూ వస్తున్నారు. వాళ్ళకి డాన్స్ అంటే పిచ్చి. వాళ్ళ కొరియోగ్రఫీలోనే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి ఎంత ప్యాషన్ ఉందో. ఈ గ్రూప్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటున్నాం. కానీ ఈ ఇయర్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం. సో మనల్ని అలరించడానికి 2015 నుంచి విడుదలైన చిత్రాల నుంచి కొన్ని పాటలు తీసుకుని వాటిని పర్ఫార్మ్ చేయబోతున్నారు. లెట్స్ వెల్కమ్ క్వీన్ క్వీన్స్. Once more! Once more! సామి సామి అంటూ టీకి తీసుకెళ్ళి కుర్చీ పట్ట
ప్రదర్శన లివింగ్ స్టాట్యూతో వస్తున్నారు. దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటి శ్రీజ? ఫస్ట్ లివింగ్ స్టాట్యూ అంటే ఏంటో అనుకున్నా. అప్పుడు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చాలా ఇమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యారు. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఎవరైనా మిస్ అవుతున్నా ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళ మెమరీస్ బాగా గుర్తు చేస్తున్నారు. సో ఈ ఫుల్ షేక్ అనే పర్ఫార్మెన్స్ నుంచి ఒక చిన్న బ్రేక్ లో లివింగ్ స్టాట్యూ అనే ఎమోషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ తో మన ముందుకు వస్తున్నారు. రోబో గణేష్. లెట్స్ వెల్కమ్. సో ఎవరు చాలా బాగా చిత్రీకరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Thank you so much. That was a very beautiful performance. చాలా creative గా, very emotional one for sure. I'm sure you all enjoyed it. Thank you. సో ఇప్పుడు మీ ముందుకు రాబోతున్నారు షిమ్మరింగ్ 6. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీళ్ళు మన లాస్ట్ 6 months లో ట్రెండ్ అయిన రీల్స్ అండ్ టిక్టాక్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి వన్ షాట్ లో మీకోసం తీసుకొస్తున్నారు. ఈ ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ ని ఇంకా ట్రెండింగ్ చేద్దామా? సో వస్తున్న వారు లక్ష్మీ హరీష్, ఝాన్సీ రాణి మునియండి, విజేత బండ్ల, పవిత్ర మాధవన్, సత్యప్రియ ప్రదీప్, లీలా మృణాలి. సూపర్ సూపర్. What an energetic performance. Another round of applause. Thank you. సో నెక్స్ట్ వస్తున్నారు. అది చెప్పే ముందు ఒక చిన్న స్టోరీ. సురుడు అసురుడు క్లాష్ మనకు తెలిసిందే, వాళ్ళ మధ్య గొడవలు. కానీ దీవాస్ అండ్ దేవాస్ మధ్య పోటీ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఊరా మాస్, పక్కా క్లాస్. ఎవరు గెలుస్తారు? అది అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడాల్సిందే. 15 years of PWC జర్నీ ప్రారంభిస్తూ 2009 నుంచి వచ్చిన మంచి హిట్ సాంగ్స్ తో మన ముందుకు వస్తున్నారు స్టాన్ఫర్డ్ దీవాస్ అండ్ దేవాస్. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ లో మీ ముందుకు వస్తున్నారు ఓంకార్ వెంకటనాథన్, విద్యా ఓం కుమార్, నరసింహ్ కసరు, రామ్ ఉప్పులూరి, సుధా ఉప్పులూరి, ఇంద్రాణి టుంగతూర్తి, జగన్ పట్న, రఘు చిక్కాల, శ్రీలత చుక్కాల, సీమా పిల్లై, వందనా పెర్ల అండ్ లక్ష్మీ కసరు. సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 2009 సాంగ్స్ చేస్తారు. మీకు సాంగ్స్ తెలుసా? 2009 సాంగ్స్ అంటే 15 years దాకా అప్పట్లో హిట్స్ ఏంటి? హిట్స్ ఏంట ఒక మగధీర, ఒక ఆర్య 2, ఒక కిక్, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే బోల్డెడ్. సూపర్. I am very excited to witness this clash between the Stanford Divas and Devas. Let's welcome them. మీరే డిసైడ్ చేయాలి ఎవరు గెలిచారంటారు. అబ్బాయిలు చాలా టాలెంటెడ్ గా, చాలా క్రియేటివ్ గా 15 years of PWC కి వెరీ స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఆ మధ్యలో ఆమెకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ జగన్. సో నెక్స్ట్ వస్తున్నారు మన విలేజ్ బాయ్స్. ఎవరంటే ప్రమోద్ వసంత్, శివసుందర్ సుబ్బరామలింగం, కృష్ణ అల్లం, సత్తి ఎస్, రవిశంకర్ రామన్, వెంకటేష్ మనోహరన్, రాగేష్ శివకుమార్, ప్రకాష్ దండపాణి, కార్తిక్ కృష్ణమూర్తి. మీరు చాలా మంది ఆదిత్య 369 మూవీ చూసే ఉంటారు, టైం ట్రావెల్ మూవీ. సో ఆ సినిమాలో మన సంగీతం శ్రీనివాస్ గారు మన అందరినీ మంత్రముగ్ధులు చేసి టైం కనెక్షన్ లో ఎక్కించి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళారు. అదే కాన్సెప్ట్ తో ఇప్పుడు మన విలేజ్ బాయ్స్ మన ముందుకు వస్తున్నారు. మీతో పాటు మన అల్లందరి ఒక టైం మెషిన్ లో పెట్టేసి వేరే లోకంలోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నారు. Are you ready to watch the village boys? Let's give them a big round of applause. శ్రీజ ఏ హీరో గుర్తుందా? ఆడియన్స్ మీకు గుర్తుందా? టైం ట్రావెల్ లో వెనక్కి వెళ్ళిపోయారా? నేనైతే బ్యాక్ ఆన్ TWC స్టేజ్, బట్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ మన స్టేజ్ మీద విట్నెస్ చేసామంటే ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్. అనదర్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ దెమ్. ఎన్ని ప్రాప్స్, ఎన్ని కాస్ట్యూమ్ చేంజెస్. మీరు ఎక్కడైనా ఏజెంట్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారా? సో మచ్ క్రియేటివిటీ. ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇంకా చాలా రావాలని we hope to see part 2 next year. Another round of applause for them. Great job. Thank you. Okay.
నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మన ముందుకు రాబోతున్నారు రోబో గణేష్ గారు. ఇది ఆయన ఫైనల్ యాక్ట్. ఆఫ్టర్ ఇన్ని రకాల పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాక ఇది ఫినాలే. సో ఇండియాలో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఆయనకి చాలా రికార్డ్స్ లో he got recognition like the Asian records and even Guinness World of Records లోకి కూడా ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఆయన ఎక్కారు. సో let's see Robo Ganesh, the robotic dance. What a talent, what a creativity, what a flexibility. Thank you so much. Everyone please another big round of applause. ఇన్ని రికార్డ్స్ అంటే మాటలా చెప్పండి. Thank you so much. We are so lucky to have you on stage here today and thank you so much. 6 different styles so చాలా బాగా మాకు చూపించారు. We are so lucky to have you. Thank you again. After that amazing robotic dance, ఇప్పుడు మనం last few performances లో వచ్చేసాము. సో మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వేరే రేంజ్ లో ఉండబోతున్నాయి. సో అలవాట్లు సాంప్రదాయాలు మనందరినీ ఒక చోటే చేరుస్తాయి. భాషల పరంగా అనేక రకాలైన భారతీయులుగా ఒకటి. వివిధ పండుగలు జరుపుకునే అలవాటు ఒకటే. అందులో భాగమే ఈ ఉగాది. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మరాఠీ, మలయాళం నుంచి అద్భుతమైన పాటలతో మన ముందుకు వస్తున్నారు లేడీ పవర్ స్టార్. లేడీ పవర్ స్టార్స్ ఆ పేరులోనే ఒక స్టైల్ ఉంది, ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది. ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్ ని ఊహలకే వదిలేస్తున్నాను, అలాగే వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా. లెట్స్ వెల్కమ్ లేడీ పవర్ స్టార్స్. జ్వాలా కొత్తపల్లి, స్మితా రాజ్, విద్యా శ్రీవాసి, మనోజ కోసరం, పార్వతి పసుపులెట్టి, కుందన మాలపల్లి, శ్రీలంక చిత్రాల అండ్ సాధ్య. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. అందరూ కొట్టేశారు, చింపి 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 వాడేశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తారు అని ఫుల్ వెయిట్ చేసి చూస్తాము. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మన స్టాండర్డ్స్ వెయిట్ చేసి ఉంటారు. అమేజింగ్ జాబ్. ఎంత వర్క్ ఉన్నా అన్ని పక్కన పెట్టి ఎంతో ఇష్టంతో కష్టపడి ఈ పవర్ ప్యాక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ అదే స్పెషల్ డెడికేషన్ ఫర్ ద కాస్ట్యూమ్స్ అవి స్పెషల్ గా కస్టమైజ్ చేసుకుని మరీ గుర్తించారు. అండ్ యూ లుక్ ఫెంటాస్టిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వస్తున్నారు. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఏం చెప్పాలో నాకే అర్థం కావట్లేదు. డాన్స్ వేయమా, డాన్స్ డ్రామా వేయమా, డ్రామా ఎంటర్టైన్మెంట్ వేయమా, ఎంటర్టైన్మెంట్ వేయము, కామెడీ వేయమా, కామెడీ. సో నేను చెప్పడం అంటే కష్టం. సో నాకంటే కేవలం భయం నాదైతే అని అనుకుంటున్నారా? కాదు, నాకంటే సరదా, సంతోషం, ఉత్సాహం, ఉద్వేగం అని చెప్పే ప్రయత్నమే ఈ పర్ఫార్మెన్స్. ఇది మన TWCకి 15 years of ఉగాది ఫెస్టివల్ కి ఫినాలే పర్ఫార్మెన్స్. ఇది మన హోమ్ టీమ్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఇందులో చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది మన ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ నుంచి చేస్తున్నారు. ఉగాది ఈవెంట్ ప్రిపరేషన్స్, కిడ్స్ డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ అండ్